پسلی سے حضرت حوا کو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان کو پیدا نہیں فرمایا ہے، میرے اور آپ کے رب نے ابھی انبیاء کی مقدس جماعت کو نہیں بھیجا ہے، ابھی ہمارے اور آپ کے رب نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی جنات کو پیدا نہیں کیا ہے، پروردگار عالم نے ابھی فرشتوں کی جماعت کو پیدا نہیں کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک جلسہ انعقاد، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک جلسے کو سجایا، ایک جلسہ سجایا گیا ہے۔ عالم ارواح وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اولین و آخرین کی روحیں جمع تھی۔ پروردگار عالم نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے عالم ارواح میں ایک جلسہ منعقد کیا، ایک جلسہ ہو رہا ہے جس کو خطاب فرمانے والا رب کریم ہے، جس کو باعث فرمانے والا خالق کائنات ہے، مالک ذوالجلال ہے۔ پروردگار عالم عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کر رہا ہے، ہر روح اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے۔ ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی ہے، اللہ نے دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے، ابھی دنیا کو وجود نہیں بخشا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے جا رہا ہے، لیکن پروردگار دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک میٹنگ لے رہا ہے، ایک جلسہ کر رہا ہے، ہر روح کو بلایا۔ رب تعالیٰ نے ان روحوں میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تا قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، ہر روح کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، ہر روح پروردگار کی بارگاہ میں آئی۔ اب پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کیا ہے؟ اس سے پہلے بولے سبحان اللہ، اور لوگ سے بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے رب نے کیا سوال کیا؟ اس روحوں میں آپ کی روح بھی تھی، میری روح بھی تھی، امام صاحب کی روح بھی تھی، مولانا نعیم شیری صاحب کی روح بھی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کی روحیں بھی تھیں، آگے بڑھو تو اولیاء کرام کی روح بھی تھی، غوث اعظم کی روح بھی تھی، جنید بغدادی کی روح بھی تھی، اور آگے بڑھو تو مولا علی مشکل کشا کی روح بھی تھی، اور آگے بڑھیے گا تو عثمان ذوالنورین کی روح بھی حاضر تھی، اور آگے بڑھیے گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی روح بھی حاضر تھی، اور آگے بڑھیے گا حضرت عمر فاروق اعظم کی روح بھی حاضر تھی، اور آگے بڑھیے گا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح بھی حاضر تھی، اور آگے بڑھیے جانے کائنات شان کائنات امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم عالم ارواح میں ایک سوال کر رہا ہے، ایک کوشچن کر رہا ہے۔ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، جنات کو پیدا کرنے سے پہلے، فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے، انبیاء کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے ایک سوال کیا تھا، ایک کوشچن کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ قرآن عظیم میں رب نے سوال کیا تھا۔ سوال جاننا چاہتے ہو؟ پہلے آپ تمام جتنے بیٹھے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے گا سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کر بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے گا یا رسول اللہ۔ ہر نبی کی روح، ہر ولی کی روح، ہر عالم کی روح، ہر حافظ کی روح، ہر قاری کی روح، ہر حاجی کی روح، ہر خطیب کی روح، ہر نقیب کی روح، ہر شاعر کی روح، ہر خود خوش عقیدہ کی روح، ہر بدعقیدہ کی روح، ہر مشرک کی روح، ہر مومن کی روح، جتنی بھی روحیں تھی عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے ایک سوال کیا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، سوال تھا تو کون سا تھا؟ میرا رب ایک جلسہ کر رہا ہے، پروردگار عالم خطیب ہے، رب تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور سننے والے کون ہیں؟ تمام اولین و آخرین کے انسان کی روحیں ہیں، ہر روح اللہ کے خطاب کو سن رہی ہے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب نے کہا تھا الستُ بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ آج یہاں پر دہلی کی سرزمین پر خیالہ کے
आगोश में हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे आपके सामने अपने चंद टूटे फूटे अल्फाज रख कर के रुखसत हो जाऊंगा। मौलाना नईम शरीफ साहब आपके बच्चों को तालीम देते हैं, कारी इश्तियाक साहब बच्चों को तालीम से नवाजते हैं, मौलाना कबीर साहब आपकी मस्जिद के खतीब इमाम हैं, आपको नमाज पढ़ाते हैं, शाइर साहब कलाम करते हैं। मैं पूछने लगा अल्लाह ताला ने आखिर आलम अरवाह में तमाम रूहों से ये सवाल क्यों किया? क्या जरूरत पड़ गई रब ताला को? अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये लोगों बताओ तो जरा, ये लोगों बताओ तो जरा, क्या मैं तुम्हारा रूह रब नहीं हूँ? हर रूह ने कहा था आलम अरवाह में, जैसे रब ताला ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ? हर रूह ने कहा था, हर रूह पुकारी थी, कालू बला, ए मेरे रब क्यों नहीं? तू हमारा रब है, हाँ तू ही हमारा पालने वाला है, तू ही पैदा करने वाला है, तूने ही हमारी रूहों को पैदा किया है। तो पता चला सबसे पहला जलसा, सबसे पहला इजलास, सबसे पहला खिताब रब ताला आलम अरवाह में लोगों की रूहों के दरमियान फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मचल के बोले सुभान। तो अल्लाह ताला ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? पहले एक जलसा हुआ, एक बात रखी, अव्वलीन और आखिरीन की रूहों से सवाल हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आपकी रूह ने भी कहा था, आपकी रूह ने भी कहा था, हर एक इंसान की रूह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, ए मेरे रब क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है। जब तमाम रूहों ने कह दिया हाँ परवरदिगार तू हमारा रब है, तू हमारा रब है, अब अल्लाह ताला ने उन रूहों में से कुछ रूहों को अलग किया, कुछ रूहों को अलग निकाला और उन रूहों से सवाल हुआ वो रूहें किसकी रूहें थी? अभी तो मुतलकन तमाम रूहों से अल्लाह ताला ने पूछा था अपने रब के बारे में, बताओ तो जरा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? आदम ने भी कहा था तू हमारा रब है, शीश ने भी कहा था तू हमारा रब है, जकरिया ने भी कहा था तू हमारा रब है, इदरीस ने भी कहा था तू हमारा रब है, हजरत नूह ने भी कहा था तू हमारा रब है, हजरत हूद ने भी कहा था तू हमारा रब है, हजरत ईसा ने भी कहा था तू हमारा रब है। हर नबी ने, हर रसूल ने, हर वली ने कहा था ए रब हाँ तू हमारा रब है। फिर परवरदिगार आलम ने कहा तुम मेरी रबूबियत का इकरार कर रहे हो? कहा हाँ हम तेरी रबूबियत का इकरार कर रहे हैं। तो रब ताला ने फिर उन रूहों में से चंद रूहों को निकाला, ये रूहें किसकी थी? तो जवाब आता है ये रूहें अंबिया इकराम की मुकद्दस रूहें थी। आदम से ईसा तक जितने अंबिया और रसूलान निज़ाम परवरदिगार भेजने वाला था, अब अल्लाह ताला ने उन रूहों से खिताब किया था, ए नबियों ए रसूलों मैं अब तुमसे खिताब कर रहा हूँ। आयत मीसाक पढ़ो, रब ताला फरमा रहा है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। रब ताला ने इरशाद फरमाया ए हबीब याद कीजिएगा जब तुम्हारा रब अंबिया किराम से ये अहद ले रहा था। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। देखो रब ताला कुरान अज़ीम में क्या फरमा रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। ए हबीब आप याद कीजिएगा, पता ये चला रब अपने हबीब से कह रहा है याद कीजिएगा अभी मुस्तफा दुनिया में नहीं तशरीफ लाए हैं और परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है ए हबीब याद तो क्यों करे जब मैंने आलम अरबा में हर नबी से यह अहद लिया था कि मैं तुम्हारे बाद नबी आखिर ज़मा को भेजूंगा, इमामुल अंबिया को भेजूंगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को भेजूंगा। तो तुम उनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? तुम उन पर ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे? हर नबी ने कहा था, हर रसूल ने कहा था कालू अकरना, ए परवरदिगार हम इकरार करते हैं तो अपने नबी को भेजेगा, हम उन पर ईमान लाएंगे और उनको जरूर मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा अल्लामा नईम सादी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। शायद आप हजरात समझ नहीं पा रहे, अगर समझ रहे हैं तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इतनी दूर से आ गया, आप इतने करीब से नहीं आना चाह रहे हैं, झूम कर बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है?
ایسا تو نہیں کہ سر کے اوپر سے اتر رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا یاد کیجئے گا. بڑا اچھا جملہ ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اپنے اپنے حبیب سے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے حبیب یاد تو کیجئے گا جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی نبی نہیں آئے ہیں اور نبی کے آنے سے پہلے رب کہہ رہا ہے نبی یاد تو کرو. یعنی جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو پتہ چلا مصطفیٰ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، مصطفیٰ موجود تھے. اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ہر روح سے اپنے رب ہونے کا اعلان کا اقرار کرا رہا تھا، پتہ چلا مصطفیٰ موجود تھے. تبھی تو بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت کا سردار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان. واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. پتہ یہ چلا نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نبی نہ ہو تو کچھ نہ ہو، نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نبی نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آج پوری دنیا میں جو کچھ ہم اور آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ مصطفیٰ اپنی قبر انور میں زندہ ہے، تبھی یہ کائنات زندہ ہے. یاد رکھو اگر نبی نہ ہوں گے تو اس کائنات کا وجود نہ ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ برگمار ہوگے، نہ دریا ہوگا، نہ شجر ہوگا، نہ انسان ہوگے، نہ جنات ہوگے، نہ نباتات ہوگے، نہ حیوانات ہوگے، نہ فرشتے ہوگے، کوئی نہیں ہوگا. اگر نبی نہیں ہوں گے تو کائنات میں کوئی شے نہیں ہوگی. پتہ چلا زمین ہے مصطفیٰ ہے، آسمان ہے مصطفیٰ ہے، آپ اور ہم ہے مصطفیٰ ہے، کائنات ہے میرا نبی ہے. ایسا ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا. واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان اللہ. رب فرما رہا ہے اور سنیے گا. پہلے ایک مثال سے سمجھیے گا پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بہت اچھی طریقے سے آئے گی. مثال کے طور پر مولانا نعیم صاحب شیری دہلی کی کسی زمین پر نہیں پہنچے ہوں اور میں وہاں موجود ہوں، اور یہاں پر آنے کے بعد میں ان سے کہوں مولانا نعیم صاحب یاد کیجئے گا فلاں جگہ پر جلسے میں نے تقریر کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا. مولانا نعیم صاحب جب وہاں نہیں ہوں گے تو کہیں گے حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں وہاں موجود نہیں تھا. اور اگر یہ میرے ساتھ اس جلسے میں موجود ہوں گے تو کہیں گے ہاں الحمدللہ میں موجود تھا. بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ. اللہ تعالی قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور یاد کیجئے اے حبیب جب حضرت اسماعیل و ابراہیم کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو جب کعبے کی بنیادیں ابراہیم و اسماعیل اٹھا رہے تھے تو پتہ چلا مصطفیٰ موجود تھے، آقا موجود تھے. آقا اللہ فرما رہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اے حبیب جانتے نہیں ہو پروردگار عالم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کئی بے شمار جگہ پر رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے. یہ اے حبیب یاد تو کرو، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا، اے حبیب یاد تو کرو، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا میرا نبی. اب میرے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب دیکھو تو ذرا، یاد تو کرو جب میں ابراہیم و اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اے حبیب ذرا دیکھو تو ذرا جب ابرہا کعبے کو اٹھانے کے لیے آئے تھا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے پتہ چلا میرا حبیب پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بے شک سبحان اللہ.
वाह वाह चल के बोले सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वाह वाह सुभान वो अल्लाह। जो न हो तो कुछ कुछ न ना हो, वाह वाह। हम सब कुछ मिल रहा है देखने के लिए। ये उलमा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये खुतबा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये शोहरा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सब मेरे नबी का सदका है, आका का सदका है। ये जमीन आपको देखने को मिल रही है, ये फर्श आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सब मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, ये मेरे आका का सदका है। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर। मदीने मक्के की सरजमीन है। हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, मेरे आका का दावत अल्लाह पेश कर रहे हैं। लोग दाखिल इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता होते चले जा रहे हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान ला रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ कैसी तबलीग की है मुस्तफ़ा ने। अल्लाह अकबर। आका को गाली दी गई है, मुस्तफ़ा अपनी तबलीग से नहीं रुके हैं। मुस्तफ़ा के ऊपर और ऊंट की ओझी को डाला गया, मेरा नबी नहीं रुका। आका तबलीग करते रहे, लोगों ने नबी को सताया, आका को गालियां दी, बुरा भला कहा गया, मजनून कहा गया, पागल कहा गया, लेकिन मेरा नबी नहीं रुका। दावत अल्लाह पेश करता रहा, तबलीग पेश करता रहा। एक दिन तो ऐसा हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए हबीब अब तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का डर सुनाओ, अल्लाह का डर सुनाओ। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से हुक्म फरमाया अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ, दावत अल्लाह पेश करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के पास गए, हर एक के दरवाजे पर गए। अबू जहल से कहा, उतबा से कहा, शैबा से कहा। नबी ने कहा ए अबू जहल आज शाम का खाना तुझे मेरे यहाँ पे खाना है। ए उतबा, ए शैबा आज रात का खाना तुझे मेरे यहाँ पर खाना है। मेरा नबी तमाम काफिरों को दावत दे करके अपने काशान नबुवत की दावत दे करके आया है कि आज रात को मेरे साथ में खाना बैठकर खाना है। अल्लाह वजह से ही शाम हुई, आका ने खाना तैयार कराया और आपके जितने खानदान के करीब के लोग थे आपके घर पर तशरीफ लाए। वो आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने काशान नबुवत पर बिठाते हैं। बिठाने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने हाथों से खाना खिलाया है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। आका अबू जहल को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, उतबा और शैबा को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। जब मेरे नबी ने खाना खिला दिया तमाम लोग शिकम सिर हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम लोगों ने खाना खा लिया, मेरे नबी ने पूछा ए लोगों बताओ तो जरा क्या खाना खा लिया? तमाम ने कहा हाँ हाँ खाना खा लिया। मेरे नबी ने कहा ए मेरे घर वालों तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे करीबी हो, मैं तुम्हें अल्लाह का डर सुना रहा हूँ, अल्लाह के वहदानियत के बारे में तुमसे कह रहा हूँ। ए लो अल्लाह की इबादत करो, उस रब की इबादत करो जिसने कायनात को पैदा किया है, उस रब के आगे झुको जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है और मुझे नबी बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे नबी ने ये दावत अल्लाह पेश की, हर करीबी रिश्तेदार आपको गालियां देता हुआ, अबू जहल बुरा भला कहता हुआ आपके घर से निकल जाता है। हर इंसान आपके घर से चला गया। तमाम लोगों ने खाना खाया, कोई भी नबी पर ईमान नहीं लाया। लेकिन देखते क्या है, थोड़ी देर के बाद जब नबी ने देखा तमाम लोग खाना खा करके चले गए, मेरे नबी ने देखा एक कोने में एक 8 या 10 साल का दुबला पतला बच्चा बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। एक छोटा सा बच्चा है, 8 या 10 साल की उसकी उम्र है, निहायत खूबसूरत बच्चा है, आंखें खूबसूरत हैं और हसीन जमीन बच्चा बैठा हुआ है। कमजोर बच्चा है, हाथ पैर बहुत कमजोर हैं, नकाहत का आलम है। एक छोटा सा बच्चा कोने में बैठा, मेरे नबी उस बच्चे के करीब जाते हैं, उसके ऊपर दस्ते शफकत रखते हैं मुस्तफ़ा और कहते हैं ए बच्चे क्या तुमने खाना नहीं खाया? उस बच्चे ने कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हमने खाना खा लिया है। आका ने पूछा तुमने खाना खा लिया? हाँ हाँ मैंने भी खाना खा लिया। पेट भर गया? उस बच्चे ने कहा हाँ हाँ पेट भर गया। मेरे नबी ने पूछा ये बताओ यहाँ अबू जहल चला गया, यहाँ से उतबा भी चला गया, यहाँ से शैबा भी चला गया, कोई भी मुझ पर ईमान नहीं लाया, किसी ने भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया, तुम आखिर क्यों बैठे रह गए? तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ से उठ करके क्यों नहीं गए? मुसलमानों ज़हनों को करीब करो, एक 8-10 साल का दुबला पतला बच्चा
आका के कदमों से लिपट कर कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम करो। इसलिए कि अबू जहल की आंखें ना खुली हो, उतबा की आंखें ना खुली हो, शैबा की आंखें ना खुली हो, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोल ली है। मैं देख रहा हूं आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह एक है और जितने माबूदान बातिल है ये तमाम बातिल है, इनकी इबादत नहीं की जाएगी बल्कि अल्लाह की इबादत की जाएगी। हाँ, आप अल्लाह के रसूल बना करके भेजे गए हो। मुसलमानों, जानना चाहते हो 8-10 साल का दुबला पतला बच्चा मेरे नबी पर ईमान ला रहा है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताएं। पीछे के लोग बोले, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो तो 8-10 साल का दुबला पतला बच्चा है, कहता है ए मोहम्मद आप परेशान मत होइएगा, आप घबराइएगा नहीं, जहां बड़े लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, मैं छोटा सा जरूर हूं लेकिन आज वादा करता हूं आपका साथ दूंगा। मशक्कत ने पूछा था ए बच्चे इनका साथ देने की बात करते हो, अमन के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा था हाँ साथ देंगे। मशक्कत ने पुकारा था खलवत से लेकर जलवत तक इनका रास्ता जाता है, साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा था हाँ हाँ साथ देंगे। उस बच्चे से मशक्कत पुकार रही थी ए बच्चे क्या बात कर रहे हो, एक वक्त आएगा इन्हीं की कौम इनके पीछे तलवार लेकर के निकलेगी और ये इस कौम के सताए हुए होंगे, ये अपने मक्के को छोड़ेंगे, इस मक्का शहर को छोड़कर मदीना आबाद करेंगे और तुम्हें बुलाया जाएगा, खतरे नबुव्वत की रात होगी, उस रात पर तुम्हें इनके बिस्तर पर सोना होगा, क्या तुम इनका साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा था हाँ हाँ हम इनका साथ देंगे। जहां जहां मोहम्मद पुकारेंगे हम दौड़े चले आएंगे, जहां जहां आका पुकारेंगे हम दौड़े चले आएंगे। मशक्कत ने कहा था ए बच्चे बचपन के ख्वाब बड़े सुनहरे हुआ करते हैं, जरूरी नहीं है जो सुरीली आवाज बचपन में हो जवानी में वो वही आवाज रहे। ए बच्चे अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, आज मोहम्मद पर ईमान ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके तुम मोहम्मद के ईमान से फिर जाओ। उस बच्चे ने कहा था सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन मोहम्मद के दीन से नहीं फिरेंगे। अल्लाह अकबर! ऐसा कौन सा तारीख इस्लाम में ऐसा कौन सा बच्चा है, दुबला पतला बच्चा 8-10 साल की उम्र में आका के हाथ में हाथ देकर दाखिले इस्लाम हो रहा है? वो कोई और नहीं था, वो दामादे पैगंबर हसनैन के वालिद सैयदा फातिमा के शौहर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की जात थी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूल, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। झूम कर बोले सुभान अल्लाह। जरा सोचिएगा ये उलमाए किराम बैठे हैं, 8-10 साल का दुबला पतला बच्चा है, मेरे नबी पर ईमान ला रहा है। मशक्कत कह रही है इनका साथ देने की बात कर रहे हो, बड़ी कठिन की राहें हैं, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, अपने लोग इनसे खफा हो जाएंगे, अपने लोग इनके मुखालिफ हो जाएंगे, अपने लोग इनके खिलाफ तलवार खींच लेंगे, क्या तुम इनका साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा था, अली ने कहा था 10 साल की उम्र में अली ईमान ला रहे हैं, अली कभी भी अपने आका को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, जहां जहां मुस्तफा बुलाएंगे अली चले आएंगे। और तारीख बताती है अमन के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक नबी ने जहां अली को पुकारा अली दौड़े। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खलवत के मैदान से लेकर जलवत तक जहां नबी ने पुकारा अली दौड़े चले आए हैं। वो वक्त भी आ गया जब 13 साल नबी ने ऐलान नबुव्वत करने के बाद पूरे 13 साल गुजारे मक्के के अंदर। अल्लाह का हुक्म हुआ ए हबीब अब मक्का छोड़ो, मदीना आबाद करो, अब मक्का रहने की जगह नहीं है, अब अपने जो तुम्हारे मुसलमान हैं उनको लेकर के मदीना पहुंच जाओ, मक्का से निकलो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में अबू बकर को तलब करते हैं, ए अबू बकर आज की रात मुझे हिजरत करना है, आज मुझे मक्का छोड़ना है। ये मक्का जिसके बारे में रब ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद, ए अबू बकर आज इस शहर मक्का को, जिस मक्के में मोहम्मद की पैदाइश हुई है, आज उस मक्के को छोड़ रहा हूँ जिस मक्के में मेरे वालिद की पैदाइश हुई।